ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष गुरमुख प्यारे आपो अपना प्यार शरधा सत्कार लैके स्टेज तो बोल रहे ने। बाबा जी सुना रहे सी, बाबा सुखविंदर सिंह जी बड़े प्यार नाल किन्ना आनंद बनिया सी। भुचाल आया, संगत उठ के दरबार साहब च बाहर चली गई। रागी सिंह बाहर आ गए, साज छड्ड के रागी सिंह भी बाहर आ गए कि जान हरेक नूं प्यारी हुंदी है। जदों संगत बाहर खड़ी, रागी सिंह बाहर खड़े, फिर भाई कल्याण सिंह जी दोबारे अंदर गए दरबार साहब दे विच बुलाउण वास्ते। सोचिया महापुरुषां ने नेत्र बंद किए होने हैं, चलो मैं जावां। संगत ने कहा कि भाई कल्याण सिंह जी जदों दोबारा गए बुलाउण, कहंदे महाराज भुचाल आ गया, बाहर आ जाओ। संत कहंदे खबरदार खबरदार हो जी जे हुण तो बाद ये कहा बाहर आ जाओ। ये संतां दा वचन है भाई, संत आदर सिंह जी महाराज। हौली हौली मैं एक बेनती होर कर जावां। इतिहास विच लिखिया संत तेजा सिंह जी ने, कहंदे गुरसागर दीआं कंधां ऐ कंबदियां सी जिवें दरख्तां दे पत्ते कंबदे हुंदे आ। इन्ना भुचाल सी, जिमें दरख्त के पत्ते कंबदे आ ना, गुरसागर साहिब दियां कंधां ऐ कंबदियां सी। डरना ही सी संगत ने। फिर शांति हुई, टकाव होया। संगत हौली 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 दोबारे दरबार साहब च आके बह गई। रागी सिंह भी आके सारे आके इकट्ठे होके बह गए। फिर संत महाराज कहंदे संगत नूं, कहंदे संगते कोई भुचाल भचूल नहीं सी। भुचाल भचूल शब्द वरतिया, कोई भुचाल भचूल नहीं सी। ये तो तुहाडा प्यार देखना सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते तुहाडी शरधा किन्नी है, छड्ड के सारे बाहर भज गए। भुचाल कोई नहीं सी। संगत ने साध संगत उस समय सारिਆਂ ने नीवी पा ली। महापुरुष कहंदे तुहाडा प्यार तुहाडी शरधा देखनी सी, छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब नूं बाहर भज गए तुसीं सारे। बचाउण वाले तां अंदर बैठे। आओ जी, क्योंकि भाई समा सीमित जिहा ही आ सारिਆਂ कोले। ये तो किणका किणका ही है, बस तुसीं ऐ समझ लो। बहुत बहुत वड्डी गल है ये भी, इस स्थान की हाजरी लवा दो। संत महाराज का जदों जन्म होया चीमा साहब की धरती ते, वो कड़ी, और जदों शरीर छड्ड के सचखंड चले गए वो कड़ी। बस मैं दोनों नूं जोड़न की कोशिश करनी है। साखियां महापुरुषों के जीवन में बड़े वरतांत, वह समा नहीं है हुण। संतां दा जन्म होया ना चीमा साहब की धरती ते बाबा जी का। हुण असीं देखो बुलारे सारे बोली जाने हैं, प्रचारक आपो अपने प्यार विच आके आप अपनी बुध है जेती वरन भिन्न भिन्न तो है तेती। जिन्नी महाराज ने सानू तौफीक बख्शी असीं उन्होंने बोली जाने। जदों बाबा जी दुनिया ते आए, शरीर धारण किया, और जदों सचखंड गए, उदों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विचों आवाज़ आई। ध्यान दे के सुनियो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों बाबा जी की बाणी विचों आवाज़ आई। किसी बुलारे की गल नहीं मैं करदा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप बोले। तुसीं हैरान होवोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बोले। चीमा साहब की धरती ते
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਾਈ? 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨਾ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸ਼ਾਰ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 8 ਆੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ 'ਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਲੋ, ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਨ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਲੇਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਲੇਵਾਲੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਵੀਆਂ ਨਗਰ, ਸਿਵੀਆਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀੜਾ ਛੂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਟਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਸੀ ਚਰਨ ਖੱਬਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣੂ, ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੋਦਨ ਕਰਨ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਸਾਗਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਣੂ। ਉਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਏ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨੇ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਬਿਹਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ਼ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸ਼ਿਨਸ਼ਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਤ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਵੈ। ਬਿਹਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦਾ ਬੀਤਣਾ, ਉਮਰ ਬੀਤਣੀ, ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਆਓ ਜੀ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਦੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਰਸ ਚੱਖਦੇ ਦੀ, ਰੂਪ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਐ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੰਗਤੀ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ। ਮਿਲਖ, ਮਿਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ। ਵਪਾਰਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਪੰਗਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਚਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਾਨੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਅਭਰਪੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। बिल्कुल ही फर्क नहीं है महाराज कहते, जिन्हों ने बिसरे नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साईं जे। आओ जी मैं इन्हां बेनतियां नाल आप जी तो खिमा मंगा। बोलते आप बेअंत भुलना। साडे बहुत सत्कारयोग बाबा हरबेअंत जी, बाबा हरबेअंत सिंह जी बड़ी शुहरता दे नाल, बहुत प्यार दे नाल इस स्थान की, क्योंकि असीं कोले रहने देखते रहने आ, बड़े प्यार नाल सेवा निभा रहे ने। बहुत हिम्मत पुरुषार्थ सारी संगत नाल प्रेम बना के रखे है। बहुत वधिया गल है। सो महाराज कृपा करन, आप सारिਆਂ ਦੀ किरपा करन। असीं इसे तरह इकट्ठे होके महापुरुषां दी यादां मनाउंदे रहिए, जुड़े रहिए। दिओ जी खिमा, भुल चुक दी खिमा, बुला लो फतेह। वाहिगुरू।